नमस्कार सत श्री अकाल आदाब। मेरा नाम मनदीप पुनिया है तो तुसी सुन रहे हो पंजाबी रेडियो यूएसए। मैं एक बार फिर हाज़र हाँ नवे बुलेटिन के नाल। शुरुआत करते हैं आज की मुख्य खबरों तो। अरविंद केजरीवाल नूं सुप्रीम कोर्ट तो अज इंटरीम बेल मिल गई है। उन्होंने 1 जून तक इंटरीम बेल मिली है ताकि वो चोणां 'च जाके प्रचार कर सकन। इस तो अलावा सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि उन्होंने 2 जून नूं सरेंडर करना पऊगा। अज महाराष्ट्र दे विच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक रैली नूं संबोधित करदिआं कहा है कि नकली शिव सेना वालिआं नूं आके एकनाथ शिंदे होरां नाल मिल जाना चाहिए। वो अपनी पार्टी का विलय कांग्रेस पार्टी विच करन नूं फिर रहे आ। उन्होंने कांग्रेस नाल जाण दी बजाय शिव सेना असली शिव सेना नाल आके लड़ना चाहिए। तो इदा ही उन्होंने शरद पवार बारे भी किया है। सैन पित्रोदा तो बाद बीजेपी की IT सैल कांग्रेस पार्टी के वड्डे आगू मणिशंकर अय्यर की एक पुरानी वीडियो नूं लैके चोण एजेंडा बनाने की कोशिश कर रही है। मणिशंकर अय्यर की एक पुरानी वीडियो कढ़ के जिदे च उन्होंने कहा सीगा कि पाकिस्तान कोल भी एटम बंब है, भारत नूं उहदा सम्मान करना चाहिए। उस वीडियो नूं लगातार वायरल करके कह रहे हैं कि देखो कांग्रेसीए किवें पाकिस्तान के सम्मान की गल कर रहे हैं। कुछ महीने पहला सुर्खियां दे विच रहा पश्चिम बंगाल का संदेश खाली एक बार फिर दुबारे तो खबरों के विच है। कहा जा रहा है कि संदेश खाली दे विच बीजेपी के दबाव के हेठ आके महिलावां ने तृणमूल कांग्रेस के आगुआं के खिलाफ FIR कराइयां सीगियां। हुण वो FIR वापस ले रही हैं। हरियाणे के सरकार डिगण वाले मामले ते मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का नवा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि जे भूपिंदर हुड्डा कोल विधायकों की मेजोरिटी हैगी आ ते वो अपने विधायकों नाल परेड करके दिखाण। इन्हां कोल कोई भी मेजोरिटी नहीं है। ये सीगियां इस मुख्य खबरां। हुण करते हैं आप इन्हां खबरां दा विश्लेषण ते शुरुआत करते हैं अरविंद केजरीवाल की जमानत तो। अरविंद केजरीवाल नूं इंटरिम बेल मिली है, नॉर्मल बेल नहीं है, इंटरिम बेल है तो कुछ शर्तां नाल ये बेल मिली है। 1 जून तक ये बेल हैगी आ ते 2 जून नूं अरविंद केजरीवाल नूं दोबारे सरेंडर करना पऊगा। दोबारे वो जुडिशियल कस्टडी से जाणगे। अज जस्टिस संजीव खन्ने की बेंच ने अरविंद केजरीवाल नूं जमानत दी है तो उस तो बाद लगातार आम आदमी पार्टी के वर्करस दे विच खुशी का माहौल है। तो जिहड़े बीजेपी के कार्यकर्ता है आगू है वो लगातार ये कह रहे हैं कि इन्हों सिर्फ 1 जून तक जमानत मिली है, इंटरिम बेल है, इन्नी खुशी मनाने की कोई लोड़ नहीं है। मनजिंदर सरसे का भी बयान सामने आया है जिहड़ा कि पहला अकाली दल च हुंदा सीगा, अजकल तो बीजेपी का आगू बन गया है। तो दिल्ली बीजेपी के आगू मनजिंदर सरसा ने कहा है कि अरविंद केजरीवाल एडे गंभीर मामले के आरोपी हैं तो उन्होंने सिर्फ 1 जून तक इंटरिम बेल मिली है, उन्होंने कोई क्लीन चिट नहीं मिली। इस करके जिहड़ा आम आदमी पार्टी के वर्कर माहौल बना रहे हैं वो तो बचना चाहिए। उदा देखिए तो दिल्ली के 7 सीटां हैगियां, उत्थे 4 सीटां ते आम आदमी पार्टी चोण लड़ रही है, 3 सीटां ते कांग्रेस चोण लड़ रही है। तो जिहड़े आम आदमी प्लस कांग्रेस के वर्करस है वो लगातार सोशल मीडिया पर माहौल बना रहे हैं कि हुण शेर जेल तो बाहर आऊगा तो साडा इलैक्शन दोबारे तो खड़ा हो जाऊगा। जिहड़ी अरविंद केजरीवाल की इंटरिम बेल हैगी उहदे वास्ते उन्होंने खासा स्ट्रगल करना पिया है। जिहड़ी ED सी वो लगातार इसका विरोध कर रही सी। ED तो इदा की दलील दे रही सी कि देखो जिहड़ा इलैक्शन दे विच कैंपेन करने वाला मामला हैगा ये ना तो कोई कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, ना ये फंडामेंटल ड्यूटी है, ना कोई फंडामेंटल राइट है। तो तुसीं इस आधार पर किसी नूं बेल नहीं दे सकते। तो आखिर च जिहड़ा इसका वकील सीगा अरविंद केजरीवाल का उन्हें भी ये कहा कि असी अरविंद केजरीवाल कोई मुख्यमंत्री ये करके उसकी बेल नहीं मंग रहे, असी बेल इस करके मंग रहे हैं कि जिहड़ा ये पूरा माहौल है फेयर प्ले ग्राउंड हो सके। तो जिहड़ा चोणां का माहौल है 5 सालों एक बार होंदा है। तो जस्टिस संजीव खन्ना होरां ने भी मन्निया कि हाँ 5 साल बाद चोण आंदा है तो असी 15-16 दिनों वास्ते इनू रियायत दे सकते हैं। तो इस करके अरविंद केजरीवाल नूं ये इंटरिम बेल दी गई है। मैनूं लगदा कि जिहड़ा दिल्ली का चोण हैगा जे अरविंद केजरीवाल बाहर आणगे वो खड़ा हो जाऊगा तो किते न किते आम आदमी पार्टी और कांग्रेस नूं इस च वाधा भी होगा। उसका रीजन मैं एक दस दिना, जिमें पहला संजय सिंह गिरफ्तार सीगा, जो संजय सिंह की रिहाई हुई उस तो बाहर आके जेल तो बाहर आके संजय सिंह ने जिमें दा भाषण दिता सीगा ते जिमें इलैक्शन खड़ा होया सीगा तो संजय सिंह की चढ़ाई हुई सी। उस हिसाब नाल मैनूं लगदा है कि किते न किते आम आदमी पार्टी नूं एक बूस्ट मिलूगा, उन्हां दा जिहड़ा टॉप लीडर हैगा वो बाहर आऊगा। उदां तुसीं ये भी देखो कि जिहड़े अरविंद केजरीवाल हो रही है वो पहला खासे कॉन्फिडेंट हुंदे सीगे,
ਮੁਲਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨਰਸ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਈਵਨ ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ ਹੋਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਫਿਰ CNRC ਦੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟਰਸ ਬਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਘਟੀਆ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖੁਦ ਨਾਲ ਬੀਤ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਐਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨੂੰ ਹੀਰੋ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਹੋਊਗੀ। ਉੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਦਾ ਨੇਚਰ ਹੈ ਉਹ ਇਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਲਿਬਰਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਪੋਲਿਟਿਕਸ 'ਚ ਇੰਟਰਸਟ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਰੰਗ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਢਾਂਚਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਜਜ਼ਬ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਹੀ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਵਾਲੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੀ ਰਾਹ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਫੜਦਾ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਅੜਿੱਕੇ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਲਓ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 370 ਹਟਾਈ। 370 ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜੀ ਫਾਰੂਕ ਅਬਦੁੱਲੇ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਗੁਪਕਰ ਅਲਾਇੰਸ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਪਕਰ ਅਲਾਇੰਸ ਬਣਾਇਆ। ਇੱਦਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਹੁਣ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕਰੂਗਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੂਵਮੈਂਟ ਬਿਲਡ ਕਰੂਗਾ। ਪਰ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਫਾਰੂਕ ਅਬਦੁੱਲਾ ਹੋਰੇ ਹੋ ਗਏ, PDP ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੀ ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫਤੀ ਹੋਰੇ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਆ ਗਏ ਤੇ ਕੁਛ ਵੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈਗੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਪੇਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨਰਸ ਨੂੰ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਮੂਵਮੈਂਟਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਪੇਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨਰਸ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਕੋਈ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਪੇਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਦਕਿ ਕਈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਪੂਰੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਕੱਟ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਇੰਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਮਾਈਂਡ ਸੈਟ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਅਨ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਦਾ ਉਸ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਅੱਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੇ ਦੋ ਫਾੜ ਹੋ ਰੱਖੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉद्धਵ ਠਾਕਰੇ ਗਰੁੱਪ ਹੈ, ਇੱਕ ਏਕਨਾਥ ਸ਼ਿੰਦੇ ਵਾਲਾ ਗੁੱਟ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਏਕਨਾਥ ਸ਼ਿੰਦੇ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਲਾਇੰਸ ਹੈ। ਤੇ NCP ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵੀ ਦੋ ਟੋਟੇ ਹੋ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਅਜੀਤ ਪਵਾਰ ਗੁੱਟ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਗੁੱਟ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਇਸ਼ੂ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਉद्धਵ ਠਾਕਰੇ ਹੋਰਾਂ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਨਕਲੀ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਏਕਨਾਥ ਸ਼ਿੰਦੇ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਹੈ ਇਹ ਅਸਲੀ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਕਲੀ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਮਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲੀ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਅੱਗੇ ਦੀ। ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ NCP ਬਾਰੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਜਿਹੜੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 48 ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ BJP ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਹਾਲਤ ਪਤਲੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਉद्धਵ ਠਾਕਰੇ ਵਾਲੀ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਤੇ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਵਾਲੀ NCP ਹੈ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਉਹ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਿਟੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਵਧੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਤਿੰਨੇ ਅਲਾਇੰਸ ਕਰਕੇ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਉੱਥੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 30 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਅਸਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ 30 ਸੀਟਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਅਲਾਇੰਸ ਹੈਗਾ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਕੱਢ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਫਿਰ NDA ਅਲਾਇੰਸ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਔਖਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਔਕੜਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। तो ਉਹ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਹ ਹੈਗੀ ਆ ਮਣੀਸ਼ੰਕਰ ਅਈਅਰ ਬਾਰੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਮ ਪਿਤਰੋਦਾ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈਗੀ ਉਹ ਫਸੀ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਮਣੀਸ਼ੰਕਰ ਅਈਅਰ ਦਾ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣਾ ਵੀਡੀਓ IT ਸੈੱਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਚੱਕ ਲਿਆ ਹੈਗਾ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈਗੀ ਆ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੁਲਕ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਐਟਮ ਬੰਬ ਹੈ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਉਸ ਪੁਰਾਣੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ BJP IT ਸੈੱਲ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਦੇਖੋ ਇਹ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪੜੋਸੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਪਣਾ ਪੜੋਸੀ ਮੁਲਕ ਹੈ, ਨੇਪਾਲ ਆਪਣਾ ਪੜੋਸੀ ਮੁਲਕ ਹੈ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੜੋਸੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ BJP ਵਾਲੇ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੇਟਰਡ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਚੋਣ ਬਿਲਡ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ BJP ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਮਾਸਿਸ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਖਾਸ ਕਰ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂ ਮਾਸਿਸ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਐਨੀਮੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈ ਉਹਦਾ ਖੌਫ ਦਿਖਾ ਕੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਹੈਗਾ ਹਿੰਦੂ ਬਹੁ ਸੰਖਿਅਕ ਹੈਗਾ
ਤੇ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਵੋਟ ਐਵੇਂ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮਨੀ ਸ਼ੰਕਰ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਤੇ ਉਹ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਏਜੰਡਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਕਈ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੈਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਸੋ ਕੋਲਡ, ਉਹ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਮਨੀ ਸ਼ੰਕਰ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਉਹਨੂੰ ਪਿੱਛਾ ਛਡਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਸੈਮ ਪਿਤਰੋ ਦਾ ਛਡਾ ਲਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮਨੀ ਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕੋਈ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਐਜ਼ ਏ ਜਰਨਲਿਸਟ ਮੈਂ ਇਹ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਪੜੋਸੀ ਮੁਲਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਵਧਾ ਕੇ ਥੋੜੀ ਨਾ ਜੀ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮਿੱਤਰਤਾਪੂਰਨ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਫਰੈਂਡਸ਼ਿਪ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉੱਦਾਂ ਵੀ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆ ਪੂਰਾ ਹੈਗਾ, ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਏਕਤਾ ਮਿੱਤਰਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੈਸਟਰਨ ਵਰਲਡ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਫੁੱਟ ਪਵਾ ਕੇ ਰੱਖੀਏ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇਕਨੋਮਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹਨੂੰ ਇਕਨੋਮਿਕ ਕਲੋਨੀਅਲਿਜ਼ਮ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਹੈਗੇ ਨੈਚੁਰਲ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੁੱਟਦੇ ਚੱਲੀਏ। ਜਿਵੇਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਸੀਗਾ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਪਿੰਡਾ ਛਡਾ ਲਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਲਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਤੱਕ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਨੇਪਾਲ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੇ ਇੰਡੀਆ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੈਸਟਰਨ ਵਰਲਡ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਦਖਲ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਹੈਗੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਿੱਤਰਤਾਪੂਰਨ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਣ। ਉਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਉਹ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਮੈਂ ਕਈ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੁਲਟਿਨ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ, ਉਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਖਾਲੀ ਦਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਉੱਥੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਖਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੇ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਰੇਪ ਦੇ ਪਰਚੇ ਕਰਾਏ ਸੀਗੇ। ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪਰਚੇ ਸੀਗੇ ਰੇਪ ਦੇ, ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਵਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕਰਾਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਝੂਠੇ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਕਿ ਐਕਸਪੋਜ਼ੇ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਬੀਜੇਪੀ ਹੈ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਉਹ ਬੈਕ ਫੁੱਟ 'ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਫਰੰਟ ਫੁੱਟ 'ਤੇ ਹੋ ਕੇ ਖੇਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਖਾਲੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਇਲੈਂਸ ਦੀ ਅੱਗ 'ਚ ਧਕੇਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਵੋਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਝੂਠ ਤੂਫਾਨ ਬਲਵਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਬੀਜੇਪੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਖਾਸੀ ਦਿੱਕਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਦਾਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਲਗਾਤਾਰ ਕੈਂਪ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਲਗਾਤਾਰ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਲ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। CANRC ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ CANRC ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਕਲੀਅਰ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣਾ ਬਿਆਨ ਵੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ CA ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਨਾਨੀ ਵੀ ਜੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜੂਗੀ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕਦੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬੋਖਲਾਟ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹਮਲਾਵਰ ਨੇ। ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਘੁਸਪੈਠੀਏ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੋਟਾਂ ਤੇ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ 35 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਦੋਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੂੰ ਤੇ ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ ਦਾ ਸਫਾਇਆ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਮਿਊਨਲ ਪੂਰਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਉਹ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਹੋਰੀ ਹੈਗੇ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਉਹ ਆਈ ਹੈਗੀ ਆ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ। ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਤੇਜਸਵੀ ਯਾਦਵ ਹੈ ਉਹ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਕਮਰ ਹੈਗੀ ਆ, ਬੈਕ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ 'ਚ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜਿਹਦੇ ਉਸ ਤੋਂ ਡਿੱਗਣ ਕਰਕੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੇਜਸਵੀ ਯਾਦਵ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਕ ਪੇਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਲਗਾਤਾਰ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਤਰੀਕਾ ਨਿਕਾਲ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਰੈਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਮੁੰਡਾ, ਜਦੋਂ ਤੇਜਸਵੀ ਯਾਦਵ ਕੋਈ ਵੀ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਉਹ ਇੱਕ ਸਪੀਕਰ ਮਾਈਕਰੋਫੋਨ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਸਪੀਕਰ ਹੁੰਦਾ ਬਲੂਟੂਥ ਸਪੀਕਰ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ 2014 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਵਾਅਦੇ ਉਹ ਮਾਈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈਗਾ ਦੱਸੋ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜਨਤਾ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਨਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਮਾਹੌਲ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤੇਜਸਵੀ ਯਾਦਵ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਖਬਰ ਆਈ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਨੌਜ ਸੀਟ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਹੈਗੇ
ਹੈਗੇ ਉਹ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਚੋਣ ਹੈਗਾ ਅਗਲੇ ਫੇਜ਼ ਦਾ ਉਹ ਕਨੌਜ ਤੋਂ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤੇ ਕਨੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਨੇ ਅਤੇ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਟੇਜ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤੀ ਇੰਡੀਆ ਅਲਾਇੰਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਪੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰੂਗਾ, ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਬੀਜੇਪੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਸਫਾਇਆ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਲੀਡਰ ਉੱਭਰ ਕੇ ਆਊਗਾ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਉੱਭਰ ਕੇ ਆਊਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਜੋੜੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਵੇਂ ਯੰਗ ਨੇ, ਇੱਕੋ ਜੀ ਉਮਰ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਉਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਰੈਲੀਆਂ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਨੌਜ ਸੀਟ ਤੇ ਰੈਲੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਸੀਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਲਗੀ ਬੰਦੀ ਵੋਟ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਇਹ ਚੋਣ ਹਾਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਜੇ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਕਨੌਜ ਦੀ ਸੀਟ ਹਾਰ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਖਤਰੇ 'ਚ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਉੱਥੇ ਮਦਦ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਈਵਨ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ, ਉੱਦਾਂ ਟਕਰਾ ਰਿਹਾ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਦਾ ਟਕਰਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਜਿੱਤਣ ਵਾਸਤੇ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਨੇ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਬਿਠਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਜਿਹੜਾ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਆਪਣੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉੱਦਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਉਹਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਉੱਪਰ ਉੱਠਦਾ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਖਾਸੀ ਜਿਹੜੀ ਰਕਮ ਹੈ ਜਾਂ ਖਾਸੀ ਐਨਰਜੀ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਿਕ ਹੁੰਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਹ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਹੈਗੀ ਆ। ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ 3 ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਲੀਅਰ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਫਲੋਰ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਸਕੇ ਕਿ ਜੋ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਤਗੜਾ ਤੰਜ ਭੁਪਿੰਦਰ ਹੁੱਡਾ ਤੇ ਕੱਸਿਆ ਤੇ ਭੁਪਿੰਦਰ ਹੁੱਡਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਇੰਨੇ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਧਾਇਕ ਹੈਗੇ, ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਮਤਲਬ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ 46 ਬੰਦੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, 90 ਸੀਟਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਟੋਟਲ ਤੇ 46 MLAs ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਜੇ 46 ਵਿਧਾਇਕ ਹੈਗੇ, 46 MLAs ਹੁੱਡਾ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਪਰੇਡ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਣ। ਜੇ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਖੇਮੇ ਕੋਲ 46 ਵਿਧਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪਰੇਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇੱਕ ਦੂਜਾ ਨੈਰੇਟਿਵ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੜਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਖਾਸਾ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਕਾਸਟ ਲਾਈਨ ਤੇ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਬਕਾ CM ਹੈਗਾ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ OSD ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਜਵਾਹਰ ਯਾਦਵ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਤੇ ਚਟਾਲੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਪਿਛੜੇ ਵਰਗ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ CM ਬਣਦਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਹ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡੇਗਣ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੁਬਾਰੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਹਰ ਯਾਦਵ ਦਾ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਜਾਟ ਨੂੰ ਅਣਜਾਟ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੈਗੀ ਆ ਬੀਜੇਪੀ ਉਹ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਸਿਆਣਪਤ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ, ਭੁਪਿੰਦਰ ਹੁੱਡਾ ਦੀ ਕਹਾਂਗੇ। ਭੁਪਿੰਦਰ ਹੁੱਡਾ ਨੇ ਇਸ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਪਲਟਵਾਂ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਅਟੈਕ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਿਛੜਿਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਡੇਗਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਭੁਪਿੰਦਰ ਹੁੱਡਾ ਉਹਨੇ ਇਸ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਬਲਕਿ ਆਪਣਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਕਸ ਉਹ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੀਜ਼ਨ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਹੈਗਾ ਹੁੱਡਾ ਤੇ ਦੇਖਣਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਇਸ ਪੂਰੇ ਚੋਣ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰੋਸੀਡ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਸ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਕੀ ਬਣੂਗਾ ਫਾਈਨਲ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਖਤਰੇ 'ਚ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਰੂਰਲ ਵੋਟਰ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗੁੱਸਾ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਇਹ ਸੀਗੀਆਂ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਖਬਰਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ। ਕੱਲ ਦੁਬਾਰੇ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਨਵੀਂ ਖਬਰਾਂ ਨਾਲ, ਨਵੇਂ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਨਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ